کہ خداوند نے ہمیں برکت دی, ہمیں خداوند نے صحت دی, تندرستی دی, خداوند نے زندوں کی زمین پر رکھا, اور ایک دفعہ پھر ہم آپ کی انکریجمنٹ کے لیے اس پروگرام میں شامل ہیں. اور اس سے پہلے پروگرام کے اندر, ہر ایپیسوڈ کے اندر ایک خوبصورت شخصیت کو, ایک کامیاب شخصیت کے ساتھ ہوتے ہیں. اس سے پہلے ان کی اس شخصیت کا تعارف آپ کے ساتھ کروائیں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. خداوند قادر مطلق زندہ آسمانی خدا, تو جو الوہیم خدا ہے, تو جو الشدائی ہے, ادونائی ہے, قوم بنی اسرائیل کا جھنڈا ہے, خداوند پاک خدا, تیری شکر گزاری کرتے ہیں دی گئی سانسوں کے لیے, تندرستی کے لیے, صحت کے لیے. آسمانی خدا, آج کے سارے پروگرام کو خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں. تیرا کنٹرول, رول قدس کا دبدبا اور خداوند پاک خدا برا کی معموری رہے, تاکہ ہم مل کر خداوند پاک خدا تیری انجیل کے گواہ ہوتے ہوئے تیری انجیل کی خوشخبری کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکے. آسمانی خدا, آج کی شام ہمیں سنبھالے رکھنا اور اپنے قدرت کے کاموں کے لیے استعمال کرنا. مسیح یسوع کے زندہ, جلالی اور بابرکت نام سے مانگتے ہیں, آمین. جی ویورز, میں خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتا ہوں اور خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج پھر ہمیں موقع دیا کہ دا وے آف لائف پروگرام میں جائرس ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو, لاہور اسٹوڈیو سے آج پھر ہم آپ کے ساتھ بات چیت کر سکے. اسی طرح جس طرح ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, اسی طرح ہم مرد خدا, خداوند کے بندہ ریورنڈ ڈاکٹر جمیل ناصر اور ان کی اہلیہ بہن روز میری کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جن کی وساطت سے آج ہم اس پروگرام کو جائرس ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں ہیں اور خداوند کے پاک کلام کی باتیں کرنے کو ہے. سو آج ہمارے ساتھ کامیاب شخصیت جن کو خداوند نے چنا, جس طرح خداوند نے مقدس ابراہیم کو, مقدس موسیٰ کو, مقدس سیموئل کو, مقدس دانیل کو, خداوند نے نبی پیغمبروں کو چنا, اسی طرح خداوند نے اپنے بندہ کو چنا خداوند کی خدمت کے لیے. اور اسی طرح خداوند کی خدمت کے ساتھ ساتھ خداوند نے ان کو خدمت دی کہ نسل انسانیت کی بھی خدمت کریں. جناب ایم پی اے ہارون گل صاحب موجود ہیں. خداوند نے ان کو بہت ساری برکات دے رکھی ہیں. خداوند نے اپنے بندہ کو خدمت کا بھی موقع دیا. خداوند کا بندہ بہت ہی خوبصورتی سے خداوند کا کلام کو بھی پیش کرتا ہے. ایم پی اے ہارون عمران گل صاحب, جی بھائی, ہم آپ کو دا وے آف لائف پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جائرس اسٹوڈیو. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں چنا تاکہ ہم خداوند کی خدمت کر سکے. تو میں ہارون بھائی آپ سے پہلا یہ کوشچن کرنا چاہوں گا, پہلا یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ جائرس ٹیلی ویژن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ پاسٹر عقیل ناصر صاحب, اور آپ کی خصوصی دعوت پر میں آج موجود ہے. یہ خداوند کی پاک مرضی ہے, اور جائرس ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ویئرز کو میری طرف سے سلام, اور مسیح یسوع میں آپ سب پر سلامتی ہو. اور یہ خداوند کی پاک مرضی ہے کہ آج ہماری جو گفتگو ہو مسیح یسوع میں ہو, اور لوگ جو ہیں, میرا ایمان امید ہے کہ میں جب بھی کوئی کسی بھی ایونٹ پر جو بھی بات ہوتی تو زیادہ باتیں موٹیویشنلی ہوتی ہیں, انسپریشنلی ہوتی ہیں, اور کلام سے وابستگی ہوتی ہے. کیونکہ خداوند کے کلام سے ہی ہم زندہ ہے, اور کلام کی وجہ سے ہی ساری برکت اور برکات جو ہماری زندگی میں ہے, یہ سب فرام دا ورڈ آف گاڈ. اور ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کو بھی خصوصی طور پہ میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں, اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ خیریت سے ہیں پوری فیملی کے ساتھ, اور خدا ان کو برکت ہے. ان کی خدمات جو انہوں نے مسیح قوم میں کی اور خدا ان کے نام کو جلال دیا, ان کو بھی خراج تحسینات پیش کرتا ہوں. آمین, آمین, پریز گاڈ. جی بردر جی, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ایک بہت کامیاب شخصیت ہیں. بہت ہی خوبصورتی سے اپنی نوجوانی کے عالم میں ہی آپ نے بہت ہی کامیابیوں کی سیڑھیوں کو طے کیا, منازل کو طے کیا. اور یہ راز ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ نے بچپن سے لے کر ابھی تک تمام ان ترقی کی منازل کو طے کیا. انسان ہونے کے ناطے زندگی کے اندر بہت سارے بیریئرز آتے ہیں, بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں, بہت سارے ایسے وقت آ جاتے ہیں جن میں انسان مکمل طور پر خاموش ہو جاتا ہے, اور مکمل طور پر دل برداشتہ ہو جاتا ہے, اور ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے. کوئی ان کے سامنے کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہوتا.
तो काइंडली आप जायज टेलीविजन के तमाम व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह से आपने अपनी अवाइल उम्र से लेकर अभी तक अपने तरक्की की मनाजिल को तय किया। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और आज जो सवाल आप कर रहे थे, जब जिस तरीके से व्यूअर्स को बता रहे हैं आप, और वो एक पूरी विद इन अ सेकंड पूरी एक लाइफ स्टोरी एक क्लिक हो गई है, और एक बड़ा मतलब कि चाइल्डहुड भी आ गया है, और किस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारा, और किस किस आजमाइशों से निकले, और किस तरह खुदा ने निकाला। और आपने अभी बहुत प्यारी बात की कि क्योंकि इंसान होने के साथ साथ, क्योंकि इंसान खताओं का पुतला है, गलतियाँ खताएं भी सरजद हो जाती हैं, लेकिन आजमाइशें भी आती है, हार्ड टाइम भी देखना पड़ता है, चाहे जितना बड़ा भी लीडर हो, चाहे नॉर्मल शख्स भी हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई रिलीजियस लीडर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, हार्ड टाइम हर एक की जिंदगी में आता है। तो उस हार्ड टाइम में जो आपने सरवाइव करना है, वो आपको फेथ के लेवल को बताता है कि आपका लेवल ऑफ फेथ किस पर है, और आपका जो ईमान की बुनियाद है वो चट्टान पर रखी गई है कि रेत पे रखी गई है। सो बहुत अच्छी बात है, ज़बूर 38 में लिखा है पास साहब, मायूसी गुनाह है वो ना, और अगर डिसपॉइंटेड हो जाते हैं किसी भी काम से, अगर आप थक जाते हैं और आप मायूस हो जाते हैं, तो जब आप मायूस होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा स्पिरिचुअल वेपन जो है वो प्रे है, जो आपको रिबूस्ट करता है, आपको कुव्वत देता है, आपको तकवीयत देता है, और आपको दोबारा उठा खड़ा करता है। तो मायूसी जो है गुनाह है, हम इंसान है, मायूस हो जाते हैं कभी कभी किसी काम से भी, और किसी काम के पीछे लगे रहे नहीं होता उसे छोड़ देते हैं। तो मैं बताता चलूं, मेरी जो लाइफ है ना पास साहब, और अपनी लाइफ मैंने, मेरे वालिद साहब भी आपको पता है बिशप है, बिफोर दैट वो बिशप तो पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने एक एयरफोर्स के मकान में आंखें खोली, क्योंकि मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में थे, और हम एक जिस तरह उनकी कैंप नहीं होते एयरफोर्स के, उन कैंप में रहते थे। और इधर लाहौर की पैदाइश है, CMH हॉस्पिटल में मेरी बर्थ हुई। जब मेरे वालिद साहब के साथ उनके, जब मुझे याद है अच्छी तरह, मैं और मेरा बड़ा भाई जो सपोरी में वो भी पास्टर है, तो वालिद साहब जब चर्च लेकर जाते थे, और उस वक्त वालिद साहब के पास बाइक होती थी, और ये बात मैं कर रहा हूँ 87-88 की, 87-86 की। तो बाइक पर जो मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन, उनको और वालदा को ले जाते थे, और मैं और मेरा भाई ना कैंट के चर्च पैदल ही पहुंच जाते थे भाग कर, हमें इतना शौक और पैशन होता था। और रेगुलर चर्च जाना, और रेगुलर शाम की प्रे होनी, सुबह की मॉर्निंग प्रे हम करके निकलते छोटे छोटे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 1993 में जब हम पेशावर में थे, तो वहाँ पर एक जंगला आया बहुत ज़्यादा हार्ड, और उस वक्त वालदा और वालिद गए हुए थे घर से बाहर, और हम अपने सेकंड फ्लोर पर जो हमारा अपार्टमेंट था उधर थे, और पूरी बिल्डिंग शेक हो रही थी, पूरे फ्लोर वाले सब निकल गए, और नीचे से आवाज़ दे रहे बच्चों बाहर आ गए, और हम सब बहन भाइयों ने हाथ पकड़ के दुआ की, और दुआ में हमने हमारे बाप शुरू कर दी। और मुझे याद है कि खुदा ने उसी वक्त जंगले को रोका, और फैन ऐसे हिल रहे थे, हमारी प्रेयर से हम रो रो के दुआ करने लगे। तो खुदा जो है वो हर एक मनाजर को कैप्चर कर लेता है, और अपने पास रख लेता है कि इसने किस वक्त किस दौर में मेरे साथ कैसे चला। सो आपको पता हो, अगर बाइबल की मुकद्दस की हिस्किया नबी का वाकया देख ले, जब यसाया नबी हिस्किया के पास आया और हिस्किया को कहा उसने कि तेरे जिंदगी के याम पूरे हो गए, तो अपना बंदोबस्त कर। और लिखा है कलाम मुकद्दस में, ऐद अतीक में, कि यसाया नबी अभी बीच फाटक के शहर के बीच में अभी पहुंचा ही नहीं था कि खुदा उनका कलाम फिर यसाया पे नाज़िल हुआ कि जा हिस्किया को कहा और उससे बता कि मैंने तेरी उम्र के 15 बरस बढ़ा दिए। अब हिस्किया जब दुआ की तरफ मुंह करके वो गिड़गिड़ाया, और उसने खुदा को रिमाइंडर दिया कि खुदा क्या मैं तेरी हजूरी में चलता नहीं रहा, उस बात की खातिर क्या खुदा तेरे हक में तेरे नाम से मैंने लोगों को खराते नहीं दी, क्या खुदा वो जब बेवा आई है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, उसने जाहिर बात है कुछ ना कुछ खुदा के आगे रखा ना। बिल्कुल आज हम खुदा के साथ चलते हैं तो हम रखते हैं कि खुदा मैं तेरे साथ 30 साल हो गए चल रहा हूँ, खुदा अब नहीं तो कब बरकत मिलेगी। इस तरह हिस्किया ने भी रिमाइंडर दी, और दाऊद ने भी रिमाइंडर दी, बिल्कुल सहमोल ने भी दी, डैनियल ने भी दी। और क्यों खुदा को
और रिमाइंडर इंसान कब देता है, जब खुदा की हजूरी में चले, चले जब उस पर कोई आफत आती है फिर कहता है खुदा उस वक्त को याद कर, मैं तेरे साथ चला, खुदा फिर उस वक्त की खातिर आपको बचा। ये खुदा की ग्रेस है, और इसलिए हमें खुदा के साथ रहना चाहिए ताकि हम खुदावन को बताते रहे, खुदावन उस वक्त को याद कर, मैं किस तरीके से तेरी हजूरी में जाऊं, मैं एम्प्टी पॉकेट तेरी हजूरी में चलूं, मैं विदाउट किसी ग्रीटिंगनेस के तेरी हजूरी में रहा, मैं विदाउट किसी लस्ट के तेरे साथ चला। और मैंने खुदा मुझे उस वक्त को याद कर, फिर खुदा उस बात को याद करता है, आपका जो हेडरल होती है उसे ब्रेक कर देता है। और मैं आपको यही बात बताऊंगा कि बचपन से आज तक मेरी जो लाइफ थी, पाकिस्तान एयरफोर्स में स्टडी की मैंने, स्कूल्स में पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल में स्टडी की, और फिर उसके बाद आपको पता है 1994 में जब मेरे वालिद साहब की रिटायरमेंट हुई, 1995 में हमने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में पहली दफ़ा जियोग्राफी मिनिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में, और मेरे फादर उसके मिशनरी बने, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवाइवल क्रूसेड जो हुआ, बिग बैंग जिसे कहते हैं, सन 2000 में हुआ, जिसमें मोर देन 3 लाख लोगों ने शिरकत की बीवर गढ़ी शोक में, और एक ब्रेकिट था पाकिस्तान में। और उस वक्त मैं यूथ कोऑर्डिनेटर था अपने पूरे क्रूसेड की मैनेजमेंट का, और तकरीबन 3000 यूथ के लड़के मेरे अंडर काम कर रहे थे। और उससे पहले 96, 97, 98 में जो सेमिनार्स होते थे उसकी अरेंजमेंट करता था, फिर उसके साथ साथ फिर क्रूसेड वगैरह हेल्ड करने, फिर प्रोग्राम इवेंट मैनेजमेंट करना, फिर मुख्तलिफ शहरों में, कराची में, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद में, और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में प्रोग्राम हमने की, और जिसके लिए मैं जाया। तो ये वो एक्सपीरियंस है जो खुदा ने मुझे अपने साथ, मुझे सबसे बढ़ के कि खुदा उनके काम में लीडरशिप आती है, खुदा ने मुझे लीडरशिप दी अपने वालिद साहब के ज़ेरे निगरानी, और हमने आजमाइशें भी बड़ा हार्ड टाइम देखा, बड़ा टफ टाइम देखा, फाइनेंशियली क्राइसिस भी देखे, हर किस्म के क्राइसिस देखे, और जिस तरह आपको पता है कि लोग अगेंस्ट भी हो जाते हैं, मुखालफ भी हो जाते हैं, और बड़ी चीज़ों को फेस किया लाइफ में, बड़े अप एंड डाउन्स देखे, और लेकिन वालिद साहब के साथ मैं फिरता था, और पूरा पंजाब या पाकिस्तान फिरता था, रूट्स का पता चला मुझे, सारी जगहों का पता है मुझे। और अब जब मैं चलता हूँ तो मेरे जो सबऑर्डिनेट है, कोई गनमैन है, कोई सेक्रेटरी जो कहते हैं बॉस तो हमें कोई जगह दसदा तुसी पहुंच जाना, मैं कही यस्सु का करम है कि मैं इन जगहों पे खिदमत की, मुझे लाहौर से कराची तक सारा सब जगहों का पता है, पहुंच जाते हैं, तो हमें किसी नेविगेशन की जरूरत नहीं, ना इतना मोबाइल सिस्टम होता है। तो लाइफ में जो टफ टाइम देखा है उसमें मैंने फिर सन 2013-14 में प्रोटीन पास्टर हुआ। जब मैं 13 साल का था मैंने पहला गीत कंपोज किया हारमोनियम पर, और पहले मैं क्वायर में था, फिर मैं यूथ डायरेक्टर हुआ, फिर मैं नेशनल डायरेक्टर हुआ अपने मिनिस्ट्री की तरफ से, मिशन डायरेक्टर पंजाब हुआ, फिर उसके साथ साथ फिर मैं पास्टर ऑर्डेन हुआ। एग्जैक्टली, यानी कि आप बचपन से ही खिदमत में वालिद साहब के ज़ेरे निगरानी आप पूरी खिदमत मुकम्मल तौर पे, और 21 ईयर सर्विस मैंने खुदा के साथ जब गुजारी, 21 साल खुदा के साथ गुजारे, खुदा ने भी मेरे साथ गुजारे, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, वो भी साथ साथ मुझे बड़ी मुश्किलात से निकालता रहा। तो जब 21 ईयर सर्विस गुजरी, 22 हो गए, 23 हो गए, मैं खुदा मैंने रिमाइंडर दिया खुदा को हिस्किया की तरह, इसलिए मैंने वो आयत कोट की। ये मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि जिंदगी में अगर खुदा के लिए कुछ किया हो तो खुदा को रिमाइंडर देकर उसकी ब्लेसिंग ले, और अगर नहीं किया तो खुदा के लिए सर्व करे। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी लालच के से ना सर्व करे, मैंने तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया, बर्डन के साथ, एक बोझ के साथ, एक खुशी के साथ खुदा की खिदमत की, और अभी भी कर रहा हूँ। टिल नो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल, चाहे असम्बली हो चाहे कोई भी फॉर्म हो, मैं खुदा यीशु मसीह का नाम हमेशा बुलंद व बाला रखता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये सवाल करना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप एज ए पास्टर कहाँ पे खिदमत करते रहे, और क्या क्या खिदमत उस सारे ड्यूरेशन में? जब मैं पास्टर ऑर्डेन हुआ तो मैं आउटरीच एरिया में गया, जिस पर मैं सियालकोट को मैंने फोकस किया सबसे पहले। तो सियालकोट के मल्लूछित गांव था, और पापड़ा था, और बेकोवाल था, और डालोवाली था, ये सारे, फिर वो आदम वो जाम के चीमा
اور ایسے کی جسرالا ڈسکا بروپیا ارد گرد کے آؤٹ ریچ ایریا میں نے خدمت کو تو شروع کی. ہارون بھائی آپ ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے اپنے 13 سالہ سے خدمت کا آغاز کیا یا بچپن سے ہی آپ خدمت کے اندر تھے تو ظاہر ہے اس وقت جیسا ابھی آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کے پاس ایوری تھنگ ہے اس وقت موجود نہیں تھا. میں بتاتا ہوں دیکھیں گاڑی والد صاحب کو جب ریٹائرمنٹ ہوئے انہوں نے گاڑی لے لی تھی آپ کی 1994 میں 93 میں انہوں نے پک اپ لی تھی. پہلے اس پر خدمت کرتے تھے پھر خدا نے کار دی پھر ایک نہیں دو دی پھر دو نہیں تین دی خدا نے بلیسنگ کو انکریز کرتا رہا. تو جب میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں میں اپنے والد صاحب پہ ڈپینڈنٹ ہو کر بات نہیں کر رہا ہوں میں انڈیپینڈنٹلی بات کر رہا ہوں. اور میں جو خدمت کرتا تھا میرا رینٹ کار کا کام تھا اور میں جو انکم رینٹ کار سے ریز ہوتی تھی میں اس کو فیولنگ کرتا تھا اور خدمت کے لیے جاتا تھا اپنی فیملی کے ساتھ. میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا وقت جس میں آپ نے ان چیزوں کا سامنا کیا ہو ان بیریئرز کو آپ نے فیس کیا ہو لائک جیسا کہ مختلف رشتہ دار ہیں عزیز و قارب ہیں آپ کو بہت بڑے کوشچن ریز کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی فائنینشیل پرابلم آ جاتی ہے لائف کے اندر. بعض اوقات کئی طریقے سے لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ یاد ہو جو ہمارے ویورز کے لیے انکریجمنٹ ہو کہ آپ کس طرح سے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھے آپ نے بیریئرز کو نہیں دیکھا. میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا بہت سے واقعات ہوتے ہیں لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتی ہے فائنینشیل کرائسس بھی آ جاتا ہے ڈاؤن فال بھی آ جاتا ہے لیکن خدا لکھا ہے کہ شریر گرتا ہے تو پڑا ہی رہتا ہے لیکن 7 بار گئے تو خدا تو خداوند نے ہمیں پڑے نہیں رہنے دیا. خدا نے ہمیشہ ہاتھ بڑھا کر ہمیں اٹھایا سرفرازی دی اور ہر 7 سال کے بعد ایک نیا دور مجھے دیکھی زندگی میں میری فلکچویٹ ہوا سوئچ آف لائف کا ایم بدلا مطلب کہ نیا ٹاسک خدا دیتا ہر 7 سال کے بعد اور اس دفعہ خدا نے مجھے ایم پی شپ میں لے کر آیا. ہاں یہی میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت ہی ترتیب کے ساتھ آپ کی لائف چلتی آ رہی ہے بچپن سے والد صاحب بھائی بھی آپ کے خدمت کے اندر ہے آپ بھی خدمت کے اندر ہاں ساری فیملی خدمت کے اندر کیسے آپ نے یہ میں بتاؤں کہ آپ پولیٹکس یا سیاست کے ساتھ یہ نہیں ایسی بات نہیں خدمت میں چل رہے تھے ایک دم سے نہیں. پاکستان تحریک انصاف 2009 میں یا 10 میں نے جوائن کی اور گائے بگائے ہم جاتے تھے ان کے ایونٹس پہ پروگرامس پہ اور جایا کرتے تھے لیکن مجھے کبھی یہ نہیں پتا تھا میں ایم پی اے بنوں گا. لیکن ایک برڈن تھا کہ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا نیشن فار دا کمیونٹی لوگوں کے سو وی بلیو آئی بلیو دیٹ کہ یہ آئے گا کہ کچھ منورٹی کے لیے کچھ بہتر اقدامات ہوں گے جو کلرکی رینک میں دیکھ رہا تھا کہ نہیں ہو سکتے اور جو پرابلم فیس ہوئی ہے ہماری کمیونٹی کو وہ آپ سب کے سامنے نمایاں ہے. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے ہماری کمیونٹی. تو جب میں پاسٹر تھا اور میں خدمت بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی پروگرام ایونٹ ہوتے اس میں بھی کام کرتا تھا اور میرے سائڈ بزنس بھی تھا. میں نے نیسلے کی وہ جو بوتلیں نہیں ہوتی 19 لیٹر اس کا ڈسٹریبیوٹر بھی تھا. میں وہ کام بھی کیا. میں نے پولٹری فارم کا کام بھی کیا. میں نے رینٹ کار کا کام بھی کیا. میں نے سیل اینڈ پرچیز یعنی کہ آپ محنت کرتے نہیں میں محنت کرتا تھا. میں اپنے ہاتھوں سے خود کمائی کر کے کھانے والا بنتا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہ والد صاحب بشپ ہے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے خود کام کیے ہیں. میں نے اگر رینٹ کار کا کام کیا میں نے خود پک اینڈ ڈراپ دیے خود کام کیے میں نے. اور اس میں یہ کہ مجھے یہ نہیں کہ کیونکہ جو بندہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے نہیں کما سکتا یہ آپ جب محنت کریں گے لکھا ہے کیونکہ پیدائش اس کے اگر 11واں باب میں لکھا ہے تو لکھا ہے اسحاق نے کھیتی باڑی کی اور خدا نے اسی سال اسے برکت دی 100 گنا برکت دی. ٹھیک ہے تو انسان جب کچھ کرے گا نہیں تو ہاؤ کین گاڈ بلیس دیم. خدا برکت دیتا ہے. ایگزیکٹلی یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے دعوے میں مسرور رہے تو وہ تیری دل کی مرادیں پوری کرے لیکن مسرور رہے تو پھر مرادیں پوری ہوتی ہے. وداؤٹ مسرور بھی نہیں ہوتی. بے شک ٹھیک ہے کیونکہ مسرور ایک بہت ایمان کا لیول ہے. آپ کو سوچیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خدا کے ساتھ معیار کیا ہے خدا کے ساتھ رفاقت کس طرح کی ہے خدا کے ساتھ آپ خدا کی نگاہ میں کس قدر پہ ہے. تو وہ جب آپ مسرور ہوں گے جب آپ
बेड पे सोचेंगी तो वो चीज सुबह आपको मिल जाएगी। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस लेवल पे इब्राहिम पहुंचा, मूसा पहुंचा, डैनियल पहुंचा, सैमुअल पहुंचा, हिस्कियल पहुंचा बेशक और लीशा पहुंचा, एलिया पहुंचा। हम उस लेवल पे पहुंचने के लिए बड़ी बेशक बेशक बहुत ज्यादा हमें खिदमत में आगे बढ़ना ये मैं व्यूअर्स को कलाम से भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि कलाम से बढ़कर इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कोई चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत की है, डे नाइट स्ट्रगल की, और मैं मायूसी भी आती थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में जो मैं किया उस पर पछताया, और जो हाथ से निकल गया उस पर पछताया। ना मैं ज्यादा मिलने पे खुश हुआ, ना लॉस पे मायूस हुआ। ये मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, अगर खुदा आपको बरकत देता है तो इतना ओवरफ्लो ना हो जाए, खुशी ना करे कि कल को ना हो तो आप जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। बेशक बेशक। भाई हारून ने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि आप जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है, घमंड आ जाता है, वो चाहे स्टेटस का हो, मेयार का हो, रुपए पैसे का हो, किसी भी चीज का तकब्बुर आ जाता है, तो फिर वो जिंदगी आपका पहला दिन होता है कि जब आप डाउन होना शुरू हो जाते हैं। हमेशा खुदा पर बिलीव करें, खुदा पर ईमान रखें, खुदा जिस हालात में भी आपको रखता है। लेकिन लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए पुश कर रहा हूँ, लेकिन खुदावंद कहता है कि जो काहिल है वो उसके हाथ कंगाल हो जाते हैं, और जो मेहनती हैं खुदावंद हमेशा उसे बरकत देता है और बरकतों पर बरकत देता है। तो हारून भाई, मैं आपसे फिर वही पूछना चाहूंगा कि आप सियासत में आए, पॉलिटिक्स में आए, और पॉलिटिक्स में बहुत आपने नाम कमाया। हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि खुदावंद ने आपको ब्लेस किया। पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहर हैं, आप वहां पर जाकर, चाहे वो ग्रास रूट पे हैं, चाहे वो विलेजेस हैं, चाहे वो बहुत बड़े सिटीज हैं, आप हमेशा हर वक्त और हर जगह पर, हर जहां भी कोई छोटा वाकया हो, बड़ा हो, जहां भी हो, आप वहां पर सरे फहरिस्त नजर आते हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा कदम, आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि खुदाम के कलाम में बड़े बड़े काम करना। अगर हम खुदा की सीरत और शबी पर हैं तो हम भी बहुत बड़े काम करते हैं। मौजूदा वक्त आपकी एक करारदाद जो आपने असेंबली के अंदर पेश की है, वो आपकी इस वक्त सरे फहरिस्त सोशल मीडिया पर और हर एक जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी मुल्क पाकिस्तान के अंदर और बैरून ममालिक के अंदर रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ इस वक्त मसरूर है। तो आप जायज टेलीविजन पर जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बताएंगे किस तरह से ये सोच आपके माइंड में आई? मेरी ये सोच बहुत पहले की थी, आपकी नहीं थी, क्योंकि मैं खुद बैचलर की है, मास्टर डिग्निटी की है, तो यहाँ पर कोई जॉब्स नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई बंदा अच्छा स्कॉलर है, पढ़ सकता है, उसे सिर्फ डिनोमिनेशन वो भी रखेगी इसलिए कि अगर वो हमारे साथ चले, पूरा ज्वाइन करे, एक एज अ टीचर के लिए नहीं रखेगी। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि मास्टर ऑफ डिविनिटी, बैचलर इन थियोलॉजी को हमने सरकारी सतह पर मंजूर कराना था। जैसे हमारा ब्रदर इस्लामिक रिलीजन है, उसमें इस्लामियात है बैचलर में, मास्टर्स में, और आपको पता है कि उनके मदरसे में तो अगर आप 3-4 साल का डिप्लोमा करते हैं तो आपको मैट्रिकुलेशन की सनद दी जाती है। अगर आप 4-5 साल का करते हैं आपको एफए की सनद दी जाती है। तो हमारी कोई, और उनकी सनद सरकारी सतह पर मंजूर शुदा, और हमारी कोई मंजूर शुदा ही नहीं किया। हमारा और पंजाब भर, आपको पता है कि सूबा पंजाब ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा वसी पैमाने पर इंटरफेथ एंड हार्मनी को प्रोग्राम हेल्ड होते हैं। और यहाँ पर जो शऊर है और मिलन नसार है, हमारा जो हमारे ब्रदर इस्लामिक रिलीजन और दूसरे भी रिलीजन्स हैं, उन सारों के साथ अथेंटिक लेक्चर है। और यू नो द अकॉर्डिंग टू द बाइबल, इस्लामिक रिलीजन जो है वो हमारा कजन ब्रदर। और इस पर जो मैंने करारदाद पेश करने का सबसे बड़ा, आप देखते कि एक ब्लॉक होता है जब कोई जॉब की सरकारी सतह पर निकलती है, मास्टर या बीए रिक्वायर्ड। अब उसमें हमारे लोग जो है होते हैं, लेकिन जिन बेचारों ने मेरी तरह बैचलर थियोलॉजी की है या मास्टर डिविनिटी की
वो सरकारी सतह पर कैसे करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन इसका ये फायदा है कि आपको एक ब्लॉक फिल हो जाएगा जो मास्टर डिविनिटी और बैचलर इन थियोलॉजी का, कि जहाँ पर लिखा होता है कि बैचलर या मास्टर की जॉब, सब्जेक्ट में लिखा होता है, कोई स्पेशल स्पेसिफिकेशन नहीं दी होती, स्पेशलाइजेशन नहीं होती, सिर्फ मास्टर या बैचलर किया हो वो इस जॉब के लिए 17वें ग्रेड के लिए 16वें ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे थियोलॉजिकल जो पर्सन होंगे, हमारे जो बच्चे होंगे या हमारे जिन्होंने बाइबल स्टडी की होगी, तो वो उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये। और सेकंड बड़ी बात ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में, उनके पाकिस्तान पंजाब में बल्कि जिस तरीके से स्टडी होनी चाहिए उस तरीके से स्टडी ले रहे हैं। अच्छी मैं किसी सेमिनरी को नहीं कह रहा, सारी सेमिनरियां अच्छी वो कर रही हैं, और लेकिन हर बंदा उस सेमिनरी से नहीं पढ़ रहा, हर बंदे तो नहीं ना पढ़ते। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद है कि प्रॉपर पास्टर होना चाहिए, थियोलॉजिकल होना चाहिए, जो हिब्रियों को समझता हो, जो जियोग्राफिकली न्यूमेटिकली हदूद हरबे को बाइबल को समझता हो, प्रॉफिट्स को समझता हो कि वो किस एरिया से कहाँ गए और कहाँ जाके वो खैमाजन हुए, और खुदा ने उन्हें कितने साल वहां पे रखा, कितने सालों में बरकत पाई और क्यों पाई, उधर से कौन सी लड़ी निकली, क्या ये सारे एक ही बाइबल की तारीफ है। आप लोग मोस्टली जाके पास्टर जो है न्यू टेस्टमेंट मत्ती में से, यूहन्ना में से और या शिफा के कोई मैसेज देकर इसको वाइंड अप करते हैं। कलाम मुकद्दस की तफसीर जो है हमें जेनेसिस से शुरू होती है, जेनेसिस टू रेवोल्यूशन। देखिए 3 लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ जीसस क्राइस्ट, लॉ ऑफ होली स्पिरिट, राइट। लॉ ऑफ गॉड जो है हैदियती के लॉ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मत्ती से लेकर अमाल तक, अमाल से लेकर आगे लॉ ऑफ होली स्पिरिट टिल नो, और अभी तक तो ये चीजें लोगों को नहीं पता, पीढ़ियों को, पास्टर साहिबान को। मैं चाहता हूँ कि वो ट्रेंड हो अच्छे तरीके से। और आपको पता है कि गलत एक पादरी जो है गलत तालीम देगा तो वो पूरी कलीसिया को ड्रैग करके हैंड में लेकर जा रहा है। और ऐसे पास्टर साहिबान हैं हमारे कि खुदा उन्हें बरकत दे कि उन्हें अब इन चीज का नॉलेज नहीं होता। मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, ये पास्टर कोई मजाक नहीं है। आप पूरी कांग्रेगेशन के साथ उनके स्पिरिचुअल लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। लेकिन शुक्र है खुदा का, कलीसिया भी बाशऊर हो गई है, कांग्रेगेशन भी, और वो समझ जाती है कि पास्टर सही है या गलत। लेकिन पास्टर की जो तालीम है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द बाइबल होनी चाहिए। 5-fold गॉस्पल है, सिंपल सी बात है। क्रिएशन पे बिलीव है हमारा, चीज की रेजरेक्शन पे बिलीव है, होली बैप्टिज्म पे बिलीव है, वाटरी बैप्टिज्म पे बिलीव है, सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमीन, 5-fold गॉस्पल, ये बाइबल की तालीम है, ये लॉज है। और बाइबल के कुछ मेथड है, लॉज है, अकॉर्डिंग टू लॉज और मेथड चलेंगे तो वो सारे काम बेहतर होंगे। अब देखिए इस रेजोल्यूशन में मैंने बैचलर इन थियोलॉजी और मास्टर ऑफ डिविनिटी की पंजाब यूनिवर्सिटी में बात की, और इस पर मुझे बहुत वेरी गुड कमेंट्स आ रहे हैं और फोन रिसीव हो रहे हैं पार्लियामेंटेरियन की तरफ से कि हम आपके साथ हैं। इवन दैट के नाजुल कुरान के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी मुझे कॉल की रात को और उनका कि हमारी सपोर्ट है, अच्छा काम इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, जिस फॉर्म पे खड़े होंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसी रेजोल्यूशन किसी ने नहीं, किसी ने ऐसी करारदाद नहीं दी कि जो तारीखी काम होने जा रहा है, एक माइलस्टोन रखने जा रहे हैं। और इसमें मिनिस्टर हमारे एजाज आलम साहब, हम सब इसमें मिलकर इसके करेंगे। इसकी अभी पॉलिसी बननी है और डिमांड, बहुत से लोग सवाल करते हैं डिनोमिनेशन के, डिनोमिनेशन को हम नहीं जानते, हमने सिर्फ बाइबल की तालीम देनी, ठीक है, बाइबल से बढ़कर कोई डिनोमिनेशन ना हो, और सारी डिनोमिनेशन साथ होंगी, मिलकर पॉलिसी तैयार होगी, मिलकर सिलेबस तैयार होंगे, और बड़े स्कॉलर जो हैं उनको बिठाएंगे पास साथ, और सारों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसका सिलेबस तैयार होगा, जिसमें हमारे कुछ लोकल जो स्कॉलर्स हैं उनको भी लेंगे, और इंटरनेशनली जो मेन स्ट्रीम के प्रीचर हैं उनकी बुक्स को भी बीच में लाया जाए। जी व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत ही इंस्पिरेशनल, और खुदावन ने अपने बंदा को बहुत बरकत दे रखी है। बचपन से ही खुदावन की खिदमत में तब वो दो कर रहे हैं। खुदावन ने उनको चुना और उन्होंने खुदावन को मुकद्दस इब्राहिम की तरह कहा कि आए खुदावन मैं हाजिर हूँ, और खुदावन ने उनको स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे खुदावन उनको इस्तेमाल करता रहा,
اور خداوند نے ابھی موجودہ وقت میں ملک پاکستان کے اندر ان کو استعمال کیا اور پنجاب اسمبلی کے اندر انہوں نے قرارداد کو پیش کیا، اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند اس نیک مقصد میں اپنے بندہ کو کامیاب کرے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ خداوند کے خادم جو ہر دو چند عزت کے لائق ہیں، خداوند کے خادم جو خداوند کے آگ کی پتلی ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں تمام ان خادمین کو جو روز بروز اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں اور جو اپنے ایم پی ایس کے لیے، ایم این ایس کے لیے اور ہمارے جتنے بھی ملک پاکستان کے اندر ادارے ہیں ان کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ خداوند ان کو بہت زیادہ برکت دے تاکہ ملک پاکستان جو اس وقت پاک ملک ہے، امن کا گہوارہ ہے، خداوند اس کی صحت و سالمیت کو اور زیادہ آگے لے چلے تاکہ آزادی کے ساتھ ہم خداوند کی خدمت کر سکیں۔ بردر ہارون عمران گل صاحب، میں آپ سے آخر میں وقت کی قلت کو ملحوظ احاطہ رکھتے ہوئے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جتنے بھی جائرس ٹیلی ویژن پر ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، آپ ان کی خدمت میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی منازل کو، اپنے ٹارگٹ کو دیکھیں اور ان پر اپنے سفر کو جاری و ساری رکھیں، نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، اپنے منزل کو، اپنے ٹارگٹ کو دیکھیں؟ کیا آپ ان کے بارے میں کہ میں اپنے یہ جیرس ٹی وی کے جو ویورز ہیں یا جو بھی اس کو دیکھ رہے واچ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور اس وقت میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی تو آتی ہے، یہ میں بتا دوں، لیکن آپ نے ڈٹ جانا ہے کام کے اوپر۔ آزمائش ہوگی، روپے پیسے کی طرف نہ دیکھیں، آپ کا فوکس گاڈ ہونا چاہیے، جیسس کرائسٹ ہونا چاہیے۔ ہی از دا پرووائڈر، ہی از دا ہیلر، وہ سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے۔ ہماری آپ کی کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، صرف خدا سب کچھ دیتا ہے اور وہ ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے، لیکن آپ کو سٹیپ آؤٹ کرنے کی دیر ہے۔ جیسے ابراہیم نے سٹیپ آؤٹ کیا گھر سے، اور خدا نے اسے قوموں کا میراث دے دی، ساری قوم۔ اور کیوں خداوند نے چلتے اس میں آپ کی سب سے بڑی بات جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ فیتھ کی ہے، کہ آپ کس لیول پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پہ کوئی پرابلم آتی ہے، آپ نے ڈگمگانا نہیں ہے۔ ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم پہ کوئی ذرا سی پرابلم آ جاتی ہے، ہم اپنے پوائنٹ سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم پہ ذرا سی آزمائش آ جاتی ہے، ہم اپنا جال بدل دیتے ہیں۔ جال بدلنا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ڈالا ہے جال تو اٹھا کے دوسری طرف ڈالنے کی کرتے ہیں۔ جب خدا آپ کو جس نے دینا ہے وہ آپ کو دے گا، اور گاڈ از ناٹ اے ہری گاڈ۔ وہ اتنا ہم جس طرح جلد بازی میں سب کچھ کرتے ہیں، خدا ہمارا بڑا صابر خدا ہے، اور وہ بڑا صبر سے ہمیں آزماتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ لیکن ہمیں کامل رہنا چاہیے، صابر رہنا چاہیے، مستحق رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات اپنی ڈیلی پریئر نہ چھوڑیں۔ ڈینیل 3 ٹائم پریئر کرتا تھا۔ کتنے ٹائم؟ صرف 3 ٹائم پریئر کرتا تھا، اور لکھا ہے کہ وہ تیسرے درجے کا حاکم تھا۔ ٹھیک ہے، صرف پریئر سے، اور اس میں کبھی آپ پریئر میں مضبوط رہیں، اور جو مرضی آزمائش ہو پریئر نہ چھوڑیں۔ خدا نے کام میں آنا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی، جائرس ٹیلی ویژن کے جتنے بھی ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں، خوبصورت گواہی آج ہم نے سنی کہ کس طرح خداوند کا بندہ، مرد خدا، اپنے آواز کو پہچانا، آواز کو پہچاننے کے بعد پریکٹیکلی، جس طرح خداوند یسوع مسیح پریکٹیکل ورک کرتے تھے، انہوں نے اپنے خدمت کے اندر پریکٹیکل ورک کیا۔ خداوند نے پریچنگ کی، خداوند یسوع مسیح نے ٹیچنگ کی، خداوند یسوع مسیح نے ہیلنگ کا کام کیا، اس کے بعد ڈسائپلشپ کا کام کیا، اور خداوند نے پوری دنیا کے اندر ڈسائپلشپ کو پروموٹ کیا۔ اور آج ہم اور آپ خداوند یسوع مسیح کی شاگردیت کرتے ہوئے اس کے کام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر جا رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورتی سے خداوند نے اپنے بندہ کو استعمال کیا، اور ابھی تک خداوند کا بندہ، خداوند ان کو استعمال کر رہا ہے، نہ صرف ملک پاکستان کے اندر، ملک پاکستان کے شہروں میں، ملک پاکستان کے گاؤں میں، بلکہ خداوند کے بندہ کو خداوند استعمال کر رہا ہے بیرون ممالک کے بھی اندر، دنیا کے کونے کونے تک، انتہا تک خداوند
इनको खिदमत दे रहा है और खुदावन का बंदा मर्द खुदा इस काम को लेकर जारी और सारी और हमारी दुआ है कि हमेशा खुदावन इसी तरह अपने बंदा भाई हारून इमरान गिल साहब को इस्तेमाल करता रहे और वो चर्चेस के अंदर खुदावन की कलाम की खिदमत करते रहे, पार्लियामेंट में जाकर अपने जिस तरह उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने करारदाद पेश किया, इनसे पहले उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम जो हिस्ट्री के अंदर गोल्डन वर्ड्स में लिखे जाएंगे, खुदा उनके बंदा ने बहुत सारे ऐसे कामों को सर अंजाम दिया और अभी नौजवानी के आलम में है। खुदावन इनको और ज्यादा बढ़ाता चले जाए। और आखिर में मैं आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम द वे ऑफ लाइफ प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हम एक नई शख्सियत के साथ, नए चेहरे के साथ, कामयाब शख्सियत के साथ यहाँ पर बैठते हैं जायरस टेलीविजन लाहौर स्टूडियो के अंदर। और मैं आप सबों से इल्तमास करना चाहूँगा कि आप जायरस टेलीविजन की ट्रांसमिशन को देखते रहें और जो भी आपका फीडबैक है नीचे दिए गए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स चल रहे हैं इन पर आप राबिता कर सकते हैं, नीचे ईमेल है इस पर राब्ता कर सकते हैं। और खुसूसी तौर पर मैं आप सबों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ जायरस टेलीविजन के साथ आप पार्टनरशिप करें ताकि हम खुदावन के इस काम को लेकर दुनिया की इंतहा तक लेकर जाएं और खुदावन यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। मेरे अजीजों, वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म होना चाहता है। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करें मैं आप सबों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप देखते रहे जायरस टेलीविजन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और खुदावंद अपने चेहरे का नूर आप सबों पर जलवागर फरमाए। आप आते वक्त भी मुबारक और जाते वक्त मुबारक आप तुम नहीं बल्कि सर ठहराया जाए और कौमों, कबीलों और उम्मतों के अंदर सरफराज किया जाए। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।